Assalamualaikum everyone. Welcome back to Dhaka Jury. After 1 month and 20 days কেন হচ্ছে আমরা ভিডিও দেইনি এতদিন? The reason is অনেকে জিজ্ঞেস করছিল কেন ভিডিও দিচ্ছ না, we are waiting for your videos. So many of our friends have lost their parents during this COVID journey, and we were really not feeling like we should post a video because those people are really close to us, and seeing them suffer was such a bad thing, and we really didn't feel like it was the right time to post videos on YouTube, so we just took a break. That's why we just took a break and আজকে এসে পড়লাম কারণ কয়েকদিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়াতে কিছু টপিক এত বেশি মানে ডিস্টার্বিং হচ্ছিল আমার জন্য। ফর এক্সাম্পল এই যে আয়মান ভাই জন্য একা আমাদের জন্য সবার জন্য আই থিঙ্ক হুএভার ইজ ইন দ্য রাইট মাইন্ড উইল বি ডিস্টার্বড বাই দিস টপিকস। যে আয়মান ভাইয়া হচ্ছে গিয়ে লাইফ থ্রেট খাচ্ছে, অ্যান্ড এলজিবিটি নিয়ে মানুষ কথা বলছে, some extremists are trying to kill them, তারপর হচ্ছে গিয়ে if somebody is getting molested by somebody, the girl is getting blamed, consent নিয়ে কথা বলা হচ্ছে গিয়ে westernized হয়ে যাওয়া, I don't know, many things are happening which I felt like we really should talk about at this point. আর এই তো আজকে আমরা আমাদের বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এখন অনেকদিন পরে একটু বের হলাম, একটু হাঁটতে আসলাম, আমাদের সুইমিং পুলও অন হচ্ছে নিয়ারলি আফটার 4 months, so it feels রিফ্লেকশনে দেখতে পারেন কিন্তু এই যে মোটামুটি কিন্তু দেখা যায় হ্যাঁ, so it's really peaceful, এখানে দেখে ভালো লাগছে, সামনে পাহাড় দেখা যাচ্ছে, and এখানে পাখির ডাক, everything's really nice. After a while মনে হচ্ছে I can breathe. তো আজকে আমরা কি নিয়ে কথা বলবো? তো আমরা যখন এসব ম্যাটারগুলো নিয়ে একটু চিন্তা করছিলাম যে কি নিয়ে কথা বলা যায়, ভিডিওতে আমরা আমাদের ভিউজগুলো বলবো, ঠিক তখনই পরশুদিন একজন ইউটিউবার এসব ম্যাটার নিয়ে ভিডিও বানিয়ে ফেললেন, সমকামিতা, আয়মান ভাইয়ের ইস্যু, অশ্লীলতা সবকিছু নিয়ে ভিডিও বানানোর পর আমরা তার কিছু পয়েন্ট নিয়ে একদমই এগ্রি করতে পারলাম না, and we thought that we should also share our point of views based on his point of views basically. And he's none other than Tasi Nation actually, whereas other YouTubers have content like entertainment, gaming, makeup, traveling. His only content is doing gibot and talking behind people's backs and bad mouthing about people. When all he does is say that these things are bad, and he does the same thing, gibot. And he'll talk about Islam, humanity and everything, and he's capitalizing his whole life on other news and exaggerating them to his own advantages. He's literally a BBC World News with Moshla ad, and যেটা আমরা অলরেডি জানি, পেপারে দেখছি, সোশ্যাল মিডিয়া দেখছি, he will say the same things, repeat the same things in his videos with just some added moshla, and he keeps on looking for a new topic to talk about just to capitalize on them. Just wait করে যে কখন একটা ট্রেন্ডিং টপিক আসবে, আমি একটা দিন কথা বলবো, বাস 1 million ভিউজ বানাবো আর টাকা কামাবো, নাথিং এলস। I don't think he has a personality at all, because ওনার এত একটা স্ট্রং প্ল্যাটফর্ম থাকা সত্ত্বেও, whereas he can talk so strongly about some issues এবং একটা ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করতে পারে, he uses them to bad mouth about people. মানে যেমন এই যে আয়মান ভাইয়ের ম্যাটারটা, যে লিটারালি সে তার ভিডিওর কমেন্টসে সে যেখানে জাস্টিফিকেশন দিল তার ধর্মের, সেখানেও তাকে সবাই বলতেছে যে তাকে জবাই করে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিবে। এটা বলার পরেও, এত জাস্টিফিকেশন দেওয়ার পর যখন সে ডেথ থ্রেট খেলো, আই থিঙ্ক তাসি নেশনের উচিত ছিল যে তার প্ল্যাটফর্মটাকে ইউজ করে এটা বলা যে না, নো ম্যাটার হোয়াট ইউ সে ইন ইয়োর ভিডিওস, নো ম্যাটার হোয়াট ইউ সে ইন সোশ্যাল মিডিয়া, ইউ ডোন্ট ডিজার্ভ টু গেট ডেথ থ্রেটস বেসড অন দ্যাট। ইভেন ইফ হি সেড দ্যাট হি ইজ নট ইন বোথ দ্য সাইডস, যে আয়মান ভাইয়ের এগেইনস্টে আছে নাকি পরে আছে, বাট কথা শুনে মনে হয়েছে যে হি ইজ এগেইনস্ট, হি ইজ নট, বাট আই থিঙ্ক আয়মান ভাই ইজ নট, it's not his fault actually. He has proven his point of view. As a fellow YouTuber, he should actually support him. As far as I know, they're friends and they know each other. And YouTubers are like a community and they should support each other. আর যেখানে সারাক্ষণ death threats পাচ্ছে, we are really worried about Ayman Bhaiya, and I think Tasi Nation should have really talked very strongly. He should have taken a strong stance on the matter. Je na, please stop giving death threats to him, and no matter you support LGBT or not, no matter you're Hindu or not, no matter you're Christian or not, nobody deserves to get death threats because it's a basic human right. তোমাকে কেন একটা নর্মাল সিভিলিয়ান মরার থ্রেট দিবে? তার মানে তো বলবো যে আমরা বারবারিয়ান যুগে ফেরত গেলাম, বা উই আর কেভম্যানস এগেইন, যেখানে যে কাউকে মেরে ফেলতে পারে। তো যাই হোক, আমরা আমাদের আশেপাশে একটু দেখাই, তারপর আবার আমরা আমাদের স্পাইসি সেশনে আবার ফেরত আসি। Isn't it beautiful? Babe, একটা হাই দাও না। This is a place we live. It's like খুবই সুন্দর, মন ভরে যায়। অ্যান্ড অনেকদিন পর আসলে আমাদের এখানে আসা মেইনলি আজকে এখানে ভিডিও শ্যুট করার হচ্ছে, যে এতদিন এগুলো বন্ধ ছিল। We weren't allowed to use the swimming pool, like Pura building, because of the COVID-19 situation.
এখন ফাইনালি আর কি সব কিছু খুলেছে। মালয়েশিয়ার অবস্থা এখন আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে অনেক বেটার। এখন ডেথ রেটস দেখা যাচ্ছে যে অনেক হয়ে গিয়েছে, আপনার কমে গিয়েছে। হ্যাঁ, এখন মালয়েশিয়াতে অলমোস্ট লাইক দেখা যায় সিঙ্গেল ডিজিটে চলে আসছে, যেমন 5টা 6টা জিরো ছিল কয়েকদিন। যদি টানা এক সপ্তাহ প্রতিদিন জিরো থাকে তাহলে একটা রিকভার্ড নেশন হিসাবে আমরা ডিক্লেয়ার করতে পারবো, উইচ আই থিঙ্ক আলহামদুলিল্লাহ ভেরি সুন হয়েও যাবে, বিকজ মালয়েশিয়া ট্যাকেলড ইট সো ওয়েল অ্যান্ড ট্যাক্টফুলি যে অন্য যে কোনো নেশনের তুলনায় দে হ্যান্ডেলড ইট রিয়েলি ফাস্ট অ্যান্ড আল্লাহর রহমতে সব কিছুই অলমোস্ট নর্মাল হয়ে গেছে। সো হিয়ার উই আর অলমোস্ট ব্যাক টু নর্মাল লাইফ, স্টিল প্রিকশনস নেই, স্টিল মাস্ক করি, বিকজ একমাত্র আল্লাহই জানেন কখন কি হতে পারে। সো দিস ভাইরাস ইজ অ্যাকচুয়ালি আ ভেরি ডেঞ্জারাস থিং। আই থিঙ্ক ইউ অল শুড টেক প্রিকশনস। ক্রিমজন কাপ খুললো, ক্রিমজন কাপ চলে গেলাম, ইটস নট লাইক দ্যাট। ক্রেভিং হচ্ছে, খেয়ে নিলাম, খাওয়া ছাড়া কিন্তু থাকা যায়, বাট যদি কারো কিছু হয়ে যায়, যদি কোভিড হয়ে এফেক্টেড হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু ওটা কখনোই আর ঠিক হবে না, ওই ভুলটা কখনোই শোধরানো যাবে না। সো আই থিঙ্ক প্রিকশনস আর বেটার দেন সাফারিং। সো এবার আপনি একটু বলেন লাইক হোয়াট ওয়েন্ট রং আসলে তাসিন ভাইয়ের ভিডিওতে। সো এই যে আমরা সবাই জানি যে অগস্ট 14 নামে একটা সিরিজ বের হয়েছিল, মনে 1 month ব্যাক আই থিঙ্ক সো। সো ওখানে ঐশী রহমান যে ওর বাবা মাকে মার্ডার করেছিল, ওটার ব্যাপারে একটা ওয়েব সিরিজ ছিল। এটা ইট হ্যাড লাইক ফিউ এপিসোডস অ্যান্ড ওখানে অনেক কিছু খুব ভিশিয়াসলি দেখানো হয়েছে, লাইক সেক্সুয়াল ম্যাটারগুলো, সেলফ প্লেজারিং, যেটা ইউজুয়ালি বাংলাদেশি কোনো সিরিজে কখনোই দেখানো। বাংলাদেশি সিরিজে প্রেম দেখানোটাই অনেক বেশি, এগুলো আর কি দেখাবে। তো ওরা একটু আর কি হাইপার রিয়েলিস্টিক ওয়েতে জিনিসটাকে প্রোডাকশন দেওয়ার চেষ্টা করেছে, জাস্ট টু বি মানে টু কম্পিট উইথ বিদেশি সিরিজ। যে আমরা কিন্তু ওগুলো ঠিকই দেখছি অল দ্য টাইম। সো আমাদের গতকালের যে ভিডিও ব্যাপারে আমরা কথা বলছি টাসিন নেশনের, ওখানে হি সেড দ্যাট এটা হচ্ছে অশ্লীলতা। এটা অনেকেই বলেছে, শুধু উনি না, অনেক মানুষই বলেছে যে অগস্ট 14 সিরিজটা অত্যন্ত অশ্লীল ছিল এবং হ্যাঁ, ইট ওয়াজ ডিস্টার্বিং। আই এগ্রি, দো আই ডিডন্ট ওয়াচ ইট, আই হার্ড ফ্রম মাই ফ্রেন্ড ইট ওয়াজ ভেরি ডিস্টার্বিং। অফ উই গট কোর্স দ্য রিভিউজ এন্ড সো দ্য রিভিউজ ওই হিসাবে আর কি কথাগুলো বলা। হ্যাঁ, যে অশ্লীল আমি জানি না, বাট ডিস্টার্বিং তো ডেফিনেটলি, বিকজ আ পারসন ইজ মার্ডারিং হার প্যারেন্টস উইথ দ্য হেল্প অফ হার প্যারেন্টস, উইথ দ্য হেল্প অফ হার ফ্রেন্ডস। বেসিক্যালি ইট ওয়াজ লাইক আ বায়োপিক। হ্যাঁ, অবশ্যই কিছু জিনিস এক্সাজারেট করে দেখানো হবে, যখনই কোনো বায়োপিক দেখানো হয় কিছু না কিছু মশলা তো অ্যাড করবে, বিকজ ভিউজ তো আসা লাগবে আফটার অল। সরি ফর অল দ্য নয়েজেস, বিকজ এখানে কিছু কনস্ট্রাকশন হচ্ছে আশেপাশে। কামিং ব্যাক, তো অশ্লীলতার ম্যাটারটা আমি জানি না, আই হার্ড ফ্রম মেনি পিপল যেখানে অনেক সেক্সুয়াল সিনস ছিল, যেটা ইউজুয়ালি বাংলাদেশি কোনো সিরিজে থাকে না। অ্যান্ড সাম পিপল ডিফেন্ডেড ইট বাই সেইং যে না, ঠিকই তো আমেরিকান সিরিজে থাকে, যে আমাদের সিরিজে কেন থাকবে না, থাকলে তো কোনো প্রবলেম নেই, তখন তো আমেরিকান সিরিজ দেখতে পারেন। তো এটার ডিফেন্সে যেটা তাসিন নেশন বললো সেটা হচ্ছে যে আমেরিকার কালচার আমাদের কালচার তো সেম না। যে উনি বললেন উনি 14 বছর ধরে আমেরিকায় থাকে, তাও উনি নিজের মধ্যে কোনো আমেরিকান আইডিওলজি নেওয়ার চেষ্টা করেন, খাঁটি বাঙালির মতো উনি ওনার নর্মসগুলো ফলো করার চেষ্টা করে। এবং আমাদের কালচার, আমাদের পারিবারিক নৈতিকতা টোটালি ডিফারেন্ট আমেরিকার চেয়ে। এবং হ্যাঁ, আই এগ্রি আমাদের নৈতিকতা ডিফারেন্ট, বাট হাউ ক্যান হি কম্পেয়ার একটা নৈতিকতা একটা সিরিজে কি দেখানো হচ্ছে সেটার উপরে? ইফ উই হ্যাভ টু কম্পিট উইথ আদার এন্টারটেইনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ লাইক আমেরিকান ইন্ডাস্ট্রি, অথবা হচ্ছে গিয়ে ইউকে, অথবা ইউরোপের অন্য কোনো দেশ, জার্মানি, ওগুলো তো আমরা খুবই বেশি এনজয় করি, ওগুলোর এত বেশি টিআরপি পাচ্ছে, সব কিছু হচ্ছে বিকজ সামথিং ইজ গোয়িং অন। না, ঠিক আছে বলো, সমস্যা নেই। ওকে, সো ওগুলার কিন্তু টিআরপি অনেক ইনক্রিজ করছে, বিকজ আমরাই কিন্তু দেখছি, বাট যখন আমাদের দেশের মানুষ ওগুলো বানাচ্ছে আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারছি না, বিকজ আমরা কখনো আমাদের মানসিক ওই গণ্ডিটা থেকে বেরিয়ে হতে পারি না। সো হোয়াট হি ডিড ওয়াজ হি সেড যে ভালগারিটি কোনো দেশেই অ্যাকসেপ্ট করা হয় না, না বাংলাদেশ না আমেরিকা। সো হি সেড দ্যাট আমেরিকাতে ওয়ান অফ হিজ অ্যাকোয়েন্টেন্স ওয়াজ হ্যাভিং সেক্স ইন আ কার। তারপর জানি কি হলো কাহিনীটার ভিতরে, তাকে নাকি টিকেট করা হয়েছে, মানে হচ্ছে মানে ফাইন করেছে আর কি। সো you get it, he's comparing অশ্লীলতা in a series, মানে I don't know what he means by অশ্লীলতা, কিভাবে একটা সেলফ প্লেজারিং বা যে কোনো সেক্সুয়াল সিন দেখানো অশ্লীলতা হতে পারে। ওটা হচ্ছে অশ্লীলতা, ভালগারিটি আর কি, যেটা ভালগার সিনস দেখানো হচ্ছে, হি সেড দ্যাট। তো ওটা অ্যাকসেপ্ট করা যাবে না, বিকজ কোনো দেশেই নাকি ভালগারিটি, ইভেন উই আর কম্পেয়ারিং উইথ আমেরিকা, যেখানে আমেরিকাতেই নাকি ভালগারিটি অ্যাকসেপ্ট করে না। সো হি ইজ বেসিকলি সেইং লাইক হ্যাঁ, ওই ক্লাস 2 এর স্টুডেন্টটা ভালো, ওই পিএইচডি স্টুডেন্টটা ভালো, মানে হোয়াট হি ইজ কম্পেয়ারিং উইথ হোয়াট? Like he literally compared একটা সিরিজের অশ্লীলতা with having sex in a car, like whereas the couple just got fined. আর এটা সেম জিনিস যদি বাংলাদেশে হতো, of course they would have been in jail by now and would have been very much shamed by the society by now. তো কোনোভাবেই having sex in a car is a very weird thing in an open place. Many people are seeing you, kids are seeing you. Of course it is an offense, but একটা সিরিজে কিভাবে অশ্লীলতা দেখানো ওটার সাথে কম্পারেবল হতে পারে? একটা গাড়ির মধ্যে সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটিস করা, দ্যাটস রিয়েল লাইফ, দ্যাটস রিয়েল লাইফ। এখানে হচ্ছে একটা সিরিজ। আর হি সেড দ্যাট আমরা নাকি আমেরিকান পাই দেখে আমেরিকার ব্যাপারে একটা ধারণা পাই যে আমেরিকা হচ্ছে একটা ওপেন সেক্স কান্ট্রি। আজকে আমি একটু ছোট একটা কথা বলবো। কিছুদিন আগে
365 ডেজ একটা ইংলিশ মুভি, আপনার পলিশ মুভি অ্যাকচুয়ালি, পোল্যান্ডের একটা মুভি। হ্যাঁ পোল্যান্ডের একটা মুভি, যেটা আর কি ইংলিশ ট্রান্সলেশন আর কি করা, সবকিছু ভয়েস ওভার এন্ড ডাবিং করা। না, আই থিংক অরিজিনাল ল্যাঙ্গুয়েজই মনে হয় ইংলিশ ছিল। হ্যাঁ, ছিল। ইংলিশই ছিল। আই থিঙ্ক হ্যাঁ ইংলিশ হবে। সো ওই মুভিটাতে অনেক ধরনের সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটিস ছিল। It's a totally erotic movie. Yeah, and that was in number 1 in Bangladesh. For and 20 days. and ওটা নাম্বার 1 এ ছিল বাংলাদেশে, and people actually loved it. আরেকটা কথা বলি মাঝখানে, সেটা হচ্ছে রাশিয়া। Russia is the biggest country in the whole world. And Yeah. Bangladesh হচ্ছে one of the smallest. Yeah. And ওইটার পপুলেশন, বাংলাদেশের পপুলেশন রাশিয়ার পপুলেশনের চেয়ে হচ্ছে গিয়ে অনেক বেশি। Whereas বাংলাদেশ মেবি রাশিয়ার একটা 5% 10% নাকি আরো কম হবে সাইজে, একটা হ্যাঁ। কোনা। তো আমরা যে সব জিনিসকে এত টাবু মনে করি, whereas we are very sexually obsessed. আর মোরওভার কদিন আগে আমি একটা পোস্ট দেখলাম যেখানে গুগল সার্চ ট্রেন্ডসটা দেখানো হচ্ছিল, পরে আমি নিজে গিয়েও সার্চ করে দেখলাম। গুগল সার্চ ট্রেন্ডসে porn is the most searched thing from Bangladesh. মানে বাংলাদেশি people has searched pornography the in this most quarantine. in this quarantine in the past years. পরেরগুলো হচ্ছে গিয়ে past years এ করেছে, past আবার years এ, quarantine হ্যাঁ, এখন এন্টারটেইনমেন্ট পলিটিক্স ওগুলো হচ্ছে তারপরে আসে। মানে নায়ক নায়িকা নেতা খেতা সব বাদ দিয়ে সবার আগে মানুষের দেখা লাগে হচ্ছে সব সেক্সুয়াল ভিডিওস এন্ড এভরিথিং। Even though pornography is banned in Banned. Bangladesh, people uses VPN and can watch it. সো that is the যেখানে use of একটা VPN. সিরিজকে অশ্লীলতা মনে করা হচ্ছে, কেন 365 ডেজের মতো মুভিকে টপে রাখা অথবা পর্নোগ্রাফি একদম নাম্বার 1 সার্চ ট্রেন্ডসে, তারপর হচ্ছে এই ধরনের জিনিসগুলোকে আমরা কখনোই মানে আমলে নেই না। আরেকটা মোরওভার কথা আমি একটু মাঝখানে বলতে চাই, লাইক ইফ ইউ থিঙ্ক যে যার কাছে একটা সিরিজ জিনিসটা খারাপ লাগছে, সেক্সুয়াল কোনো কাজ বা অ্যাক্টিভিটিস যেগুলো করছে একটা সিরিজ অথবা মুভিতে, ওই জিনিসটা যখনই ভালগার লাগে কারোর কাছে, আপনি তো ফার্স্ট অফ অল জিনিসটা দেখবেন না। ইফ ইউ ডোন্ট সি ডিসক্লেমার তো দেয়াই থাকে যে Yes. সাবস্টেন্স, সেক্স, ভালগারিটি লাইক 18 দ্যাট। প্লাস এইসব কিছু দেওয়া থাকে, আপনার কাছে এটা আপনার হয়তো পছন্দ না, এটা আপনার জন্য না, ইটস ফাইন। বাট আপনি তো এরকম করতে পারেন না যে জিনিসটা দেখলেন ইচ্ছা করে, টু সাম এক্সটেন্ট অবভিয়াসলি ইউ উইল হ্যাভ ফান অ্যান্ড ইউ উইল বি লাইক না এটা তো খারাপ, এগুলা ইসলামে বলে নাই, বাংলাদেশ তো একটা মুসলিম নেশন হিসেবে বা ডিক্লেয়ার, আমাদের সোসাইটাল হ্যাঁ, নরম খুব ডিফারেন্ট, খুব ডিফারেন্ট। কেন আমাদের সোসাইটিতে এগুলো ঢুকানো হচ্ছে। এখানে একটা সিরিজের আরেকটা- সাথে উই ক্যান নট জাস্ট সে দ্যাট রিয়েল লাইফ সেক্স, ইটস এই জিনিসগুলো কেমন খুব উইয়ার্ড, ওয়্যারাজ ইংলিশ মুভিজে অথবা সিরিজে এগুলো আমাদের জন্য দেখাটা খুব নর্মাল। একটা জিনিস মানুষ খুব কমনলি Yeah. বললো এই সিরিজটা দেখে, যে বাচ্চারা কি শিখবে। একটা বাচ্চার বাবা মাকে মার্ডার করে ফেলছিলেন দেখাচ্ছে, প্লাস তারপর সাথে সেক্সুয়াল সিনও দেখাচ্ছে, সেলফ প্লেজারিং দেখাচ্ছে, সাবস্টেন্স দেখাচ্ছে। কেন দেখাচ্ছে? বাচ্চারা তো খারাপ জিনিস শিখবে। ইভেন এই কথাটা কালকে মনে হয় তাসিনেশন ওর ভিডিওতে বললো যে আমাদের যে সোসাইটি এগুলোতে এখন এটা অ্যাকসেপ্ট করার মতো মেন্টালিটি হয় নাই। আমার কথা হচ্ছে, ডাজ হি রিয়েলি থিঙ্ক যে একটা সিরিজের থ্রুতে বা এই ধরনের কিছু সিরিজ বানালে আমাদের সোসাইটি নষ্ট হয়ে যাবে? অ্যান্ড হোয়াট মেড হিম থিঙ্ক আমাদের সোসাইটি এখনো ঠিক আছে? যেখানে একটা মেয়ে উত্তপ্ত হয়ে নদীর মাঝখানে ঝাঁপ দিল লঞ্চ থেকে, যে লঞ্চে একটা মেয়ে ছিল, একটা ছেলে তাকে এতটাই উত্তপ্ত করেছে, সে এত ভয় পেয়েছে, সে পানিতে ঝাঁপ দেওয়াটাকে সেফার মনে করেছে তার জীবন বাঁচানোর জন্য। বা একটা ইমামের দ্বারা একটা মেয়ে ধর্ষিত হচ্ছে এবং ওই ইমামকে তো কেউ মেরে ফেলার ছেড় দিচ্ছে না, ওই ইমামের এত করে তাহলে মরেই যাওয়া উচিত। যেখানে আয়মান ভাইয়া একটা এলজিবিটিকে সাপোর্টও করে নাই, আই ডোন্ট নো হোয়াট, হি ডিডন্ট ডু এনিথিং, জাস্ট হি ডিডন্ট ইভেন টেক এনি স্ট্যান্স। হি লিটারালি এক্স এমপ্লয়ি এটা নিয়ে একটা স্ট্যাটাস দিয়েছিল, এটা নিয়ে কথাও বলে না। 10 মিনিট স্কুলকে ব্যান করার জন্য থ্রেট দেওয়া হচ্ছে, ওনাকে মেরে ফেলার জন্য থ্রেট দেওয়া হচ্ছে। ওয়্যারাজ একটা ইমাম, মসজিদের পাশে একটা ছোট বাচ্চাকে রেপ করছে, ওটা নিয়ে কেউ কোনো কথা বলছে না। আমি একটা কথা বলবো টু দোজ প্যারেন্টস অথবা যারা সিনিয়র্স আছেন, যারা আমাদের ভিডিওটা দেখছেন কারেন্টলি, আপনারা বা কিভাবে জানেন ওয়েদার আপনার ছোট ভাই বোন অথবা আপনার ছেলে মেয়েরা বিহাইন্ড দ্য ডোরস কি করছে? You have no idea about You that. don't need a series to ruin the whole society. It's already we cannot ruined. just judge যে ওরা খারাপ or something. We don't see that. বাবা মা অনেকে হয়তো জানেন না যে হ্যাঁ কি করছে, অথবা যারা করেছে আদৌ এটা ঠিক করছে কিনা। বাট উই অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে থিঙ্ক যে না ছেলেটা ভালো, মেয়েটা ভালো, বাট উই জাস্ট কাম টু আ কনক্লুশন যে না, এই মানুষটা যে আদৌ চাইলে দরজার পিছনে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে, অ্যান্ড সে তার বাবা মা অথবা সে তার বড় সিনিয়র ভাই বোনদেরকে নাও জানাই করতে পারে, এটা কিন্তু তারা রিয়েলাইজ করে না। বাট পিপল জাস্ট বি লাইক হ্যাঁ আমার ভাই বোনরা তো এরকম না, অথবা
সবাই দুধে ধোয়া তুলসী পাতা হ্যাঁ, সবার exactly. কাছে। But the thing is, আমি বলি সবাই সবকিছু জানে যে তাতে। বাংলাদেশে আপনি মেনস্ট্রুয়েশন নিয়ে কথা বলবেন, মলেস্টেশন নিয়ে কথা বলবেন, কনসেন্ট নিয়ে কথা বলবেন, সঙ্গে সঙ্গে কিছু এক্সট্রিমিস্ট এসে বলবে ইউ আর ট্রাইং টু ওয়েস্টার্নাইজ আওয়ার কালচার। Yeah. আমি জানি না যে কিভাবে একটা নর্মাল কিছু জিনিসপত্র নিয়ে কথা বলা ওয়েস্টার্নাইজ করা হয়ে যায়। ওয়ারাজ ইভেন ইফ ইউ কনসিডার ইসলামেও কিন্তু মেনস্ট্রুয়েশন নিয়ে কথা বলা, কনসেন্ট নিয়ে কথা বলা আছে সব হাদিসে কোরআনে। বাট দ্য মোমেন্ট ইউ টক অ্যাবাউট ইট ইউ আর ওয়েস্টার্নাইজিং অল কালচার, বিকজ এগুলো নির্লজ্জ ব্যাপার। মেনস্ট্রুয়েশন নিয়ে তো কথা বলাই যাবে না, পিরিয়ডস ও গড, কনসেন্ট আবার কি জিনিস এসব নিয়ে কথা বলা যাবে না, মলেস্টেশন ইউ হ্যাভ টু কিপ হাস হাস অ্যাবাউট ইট। তো এগুলো নিয়ে কথা বলা যাবে না। কিন্তু আমরা একটু পরে স্ক্রিনে একটা ছবি দিয়ে দিব যে আমাদের দেশের হুজুররা পাবলিক প্ল্যাটফর্মে সেক্সুয়াল পজিশন নিয়ে কথা বলছে, মানে Yeah. এটা তো একটা এক্সাম্পল দিলাম। In the YouTube videos আর কি ওনাদের বাংলা লেখা রিগার্ডিং গার্লস, এটা মানে- কতটুকু রেসপেক্টফুল টুয়ার্ডস লেডিজ আর কি। শুধু রেসপেক্টফুলও না, তারা এতটুকু ভিভিডলি সেক্সুয়াল সব ম্যাটার নিয়ে এত বড় একটা পাবলিক প্ল্যাটফর্ম, যেটা ইউটিউব কিন্তু যে কেউ অ্যাক্সেস করতে পারে, Right. যে কোনো বাংলা স্পিকিং মানুষ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট দেয়ার সেইং। তারা এত বড় প্ল্যাটফর্মে এসে বলতে পারে, কিন্তু ফেসবুকে যখন একটা নর্মাল মানুষ মেনস্ট্রুয়েশন নিয়ে বলবে, কনসেন্ট নিয়ে বলবে, তখন নাকি উই আর ওয়েস্টার্নাইজিং দ্য কালচার। ভাই, ইউ গাইজ হ্যাভ দ্য গাটস টু কাম টু ইউটিউব। আমাদের তো লজ্জা লাগবে এটা নিয়ে কথা বলতে। ওরা যেগুলো নিয়ে কথা বলছিল, যে যে সমস্ত ওয়ার্ডস গুলা যেগুলো আমরা এখন see. স্ক্রিনে দিয়ে দিব, Yeah. যেগুলো নিয়ে ওরা কথা বললো, সেগুলো তো আমরা কখনো এই যে ভিডিওতে দেখো উই কান্ট ইভেন সে দ্য টপিকস। say those things. খালি পজিশনটাই বলতে পারলাম, বাকিগুলো আর বলতেও পারছি না। ইউ গাইস ক্যান রিড ইট বাই ইয়োরসেলফ। তো ওটা বললে কোনো প্রবলেম না। ওনারা কিন্তু হুজুর ডিক্লেয়ার্ড, ওনারা ইসলামিক স্কলার্স, ভালো ভালো ফেমাস হুজুররা, ওনারা এত শ্রদ্ধে, ওনারা এটা নিয়ে কথা বলছে, তখন তো কেউ এটাকে ওয়েস্টার্নাইজিং আর কালচার বলছে না। বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক আমেরিকাতে কেউ এরকম ইউটিউবে সেটা নিয়ে কথা বলে। কিন্তু ডিড ইউ হ্যাভ ইউ এভার সিন এনি আমেরিকান কাম অ্যান্ড টক সো ওপেনলি? তো এভাবে কিভাবে ওয়েস্টার্নাইজিং আর কালচার বলা যায় যখন উই আর টকিং অ্যাবাউট সিম্পল থিংস, বা একটা সিরিজের মধ্যে একটা সিম্পল সেক্সুয়াল সিন দেখানো হচ্ছে। আমাদের কালচারটা কীরকম? আমাদের বাবা মারা কখনোই আমাদেরকে এগুলো ম্যাটার নিয়ে কথা বলে না। পক্ষে তারা কথা বলে 10 মিনিটস স্কুলে স্কুলিং শিখাবে, সাবজেক্ট অনুযায়ী ম্যাথ পড়াবে, সাবজেক্ট অনুযায়ী ভূগোল পড়াবে, সাবজেক্ট অনুযায়ী বাংলা পড়াবে, মানুষকে ইংরেজিতে স্কিল করবে। এতে আমাদের কোনো আপত্তি আছে? নাই। কিন্তু আমরা দেখতে পাই আস্তে আস্তে তারা অশ্লীলতার প্রসার করে। তার মধ্যে ডান পাশে এক মেয়েকে বসাইছে কিশোরী, বাম পাশে এক মেয়েকে বসাইছে কিশোরী, বসায় উনারকে স্যানিটারি ন্যাপকিন কিভাবে ব্যবহার করতে হবে, উনার পিরিয়ডের আইটেমের সময় কেমন উনার অনুভূতি হয়, এইগুলো প্রকাশ করতেছে। বাবা, তুমি টিচার কি দেশে মেয়ে টিচার এত অভাব পড়ছে যে তোমাকে একজন যুবক হয়ে দুইজন কিশোরীকে নিয়ে এটা বুঝাতে হবে? ব্যাপারটা কি? অত যদি বুঝাতে হয়, ওই কিশোরী যুবকের পিতামাতার কাছে যাই শিক্ষা দিয়ে আসো না, তারা তাকে শিখাবে। তুমি তো আমাদের কালচারে আমাদের বাবা মারা কখনোই আমাদের সাথে ছোটবেলা থেকে কোনো সেক্সুয়াল মানে ডিসকাশন বা আমাদেরকে কোনো সেক্স টক কখনোই এগুলো দেওয়া হয় না। ইভেন ছেলেদেরকে যে পিরিয়ড টক দিতে হয়, এটা বাবা মা জানে না যে হ্যাঁ মেয়েদের এরকম একটা জিনিস হয়, ইউ শুড লাইক বিহেভ লাইক দিস, এই ম্যাটারটা নিয়ে এভাবে কথা বলতে হবে। কনসেন্ট নিয়ে কথা বলে না, একটা মেয়ের সাথে কীভাবে বিহেভ করতে পারে নিয়ে কথা বলে না। তো যেই বাবা মারা মনে করে যে এসব সিরিজগুলো দেখালে হচ্ছে অশ্লীলতা ছড়িয়ে যাবে, বা ছেলে মেয়ে শিখে যাবে বাবা মাকে কীভাবে খুন করতে হয়, ড্রাগস নেওয়া শিখে যাবে, তারপর হচ্ছে গিয়ে সাবস্টেন্স অ্যাবিউজ থেকে শুরু করে সব সেক্সুয়াল জিনিসগুলি সিরিজ দেখেই শিখে যাবে। ওয়ারাস তাদের এই ছেলেমেয়েরাই কিন্তু মহিলা কলেজের সামনে গিয়ে, গার্লস হাই স্কুলের সামনে গিয়ে মেয়েদেরকে টসটসে আইটেম, রসে ভরা মাল, এ ধরনের জিনিসপত্র ডেকে ডেকে ইফটিজিং করে। দে আর দ্য বিগেস্ট ইফটিজার্স, যাদেরকে লিটারালি কিছু শেখানো হয় না। যেমন আমি যখন ছোট ছিলাম, অনেক ছোট থেকে মাই প্যারেন্টস টট মি এভরিথিং। দে গেভ মি দ্য পিরিয়ড টক, দে গেভ মি এভরি সিঙ্গল টক ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ, সো দ্যাট আমি ওয়েল এডুকেটেড হই। আই থিঙ্ক ছেলে হোক মেয়ে হোক, এভরিবাডি শুড গেট দিস টক। এবং একটা সিরিজ দেখে যদি একটা বাচ্চার মনে কোয়েশ্চেন এসেই থাকে যেটা আসলে কি কেন হচ্ছে, সে বাবা মাকে যে জিজ্ঞেস করতে পারবে, ওই ওপেন সিচুয়েশন তো ক্রিয়েট করতে পারবে। যদি সবসময় হাস থাকি না, এটা দেখানো যাবে না, এই সিরিজ দেখানো যাবে না, পিরিয়ড নিয়ে ফেসবুকে কথা বলা যাবে না, মলেস্টেশন নিয়ে তো টোটালি হাস। অ্যান্ড দেন কনসেন্ট আবার কি জিনিস? কিসের কনসেন্ট? বিয়ে করলে একটা মেয়ে আমার, বিয়ে করলে একটা ছেলে আমার, কনসেন্ট তো কোনো কথাই নেই। এবং প্রেম করলেও ওই মেয়ে আমার। সো ইউ ডোন্ট নিড টু হ্যাভ পারমিশন টু টাচ দ্যাট পারসন। Even Tassination had this good. You have no consent. Oh, acha, sorry. See, that's how. You have. Okay, hi, I have consent. Now I can touch him. See, I didn't have consent. I said sorry. Now I have consent. I'm touching him. তো এটা কিন্তু তাসিনেশন একটা ভালো পয়েন্ট বলেছিল যে আমেরিকাতে ইফ ইউ হ্যাভ টু টাচ এনিওয়ান ইউ নিড টু হ্যাভ দ্য কনসেন্ট। হ্যাঁ, রাইট। আমেরিকাতে কেন এই ম্যাটারগুলো আসলো? দে ট্রাই টু মডার্নাইজ দেমসেলস। প্রথম থেকে তো এরকম ছিল না। ওরা প্রথমে অ্যাস্টিক্স অ্যান্ড ইনকাস ছিল,
ওরা সিভিলাইজড ছিল না, দে গট সিভিলাইজড গ্র্যাজুয়ালি। হ্যাঁ, ওরা অনেক কিছু অনেক উল্টাপাল্টা করে, বাট আমরা যদি সারা জীবনই অনেক সংকীর্ণ মনোভাবের থেকে যাই যে না এটা দেখবো না, বাচ্চাকে এটা শোনাবো না, বাচ্চার সাথে এটা নিয়ে কথা বলবো না, তাহলে তো আমাদের পরের জেনারেশনটাও আমাদের মতোই প্রবলেমেটিক রয়ে যাবে। ঠিক আছে, আমাদের বাবা মারা না হয় বলে নাই, বা অনেকে বাবা মা বলেছে, উই হ্যাভ টু বি আ জেনারেশন যাদের পরের জেনারেশন আর আমাদের মতো হবে না, যেখানে ইফটিজিং থাকবে না, যেখানে রেপ কম থাকবে, তারপর যেখানে হচ্ছে গিয়ে কনসেন্টের ম্যাটারটা অনেক বেশি প্রমোটেড হবে, বিকজ উই আর এডুকেটেড। তো আমরা কেন এরকম এক্সট্রিমিজম করছি? আমরা কেন একটা মানুষকে এলজিবিটি নিয়ে কথা বলাতে ডেথ থ্রেট দিব? আমরা তো এটার এগেনস্টে স্ট্যান্স নিব। সোশ্যাল মিডিয়া ইজ এ ওপেন প্ল্যাটফর্ম যেখানে সবাই সবার ম্যাটারটা বলার অধিকার রাখে। আমার যদি কোনো কিছু পছন্দ না হয় বলার অধিকার রাখি, কিছু পছন্দ হয় সেটা বলার অধিকারও রাখি, কিন্তু হিপোক্রেসি করা যাবে না। আমি আমার থ্রু আউট দ্য ভিডিও, তাসিনেশন কি করলো, তার ভিডিওতে সে লিভ ইন রিলেশনশিপ নিয়ে কথা তুললো, সেখানে কিন্তু সে ইসলাম টানলো না, সেখানে সে সোশ্যাল নর্ম টেনে কথা বললো। লাস্টে হি হ্যাজ সো লিটল নলেজ অ্যাবাউট ইসলাম, আই থিঙ্ক সো, যে সে হিজড়াকে টানলো কোত্থেকে জানো? হিজড়াকে টানার পরে সে আবার সমকামিতা নিয়ে কথা বললো। সমকামিতা হচ্ছে গিয়ে হোমোসেক্সুয়ালিটি আর ডিফারেন্ট। তারপর সে বলে যে আপনারাই বলেন ইসলামের পার্সপেক্টিভ থেকে, তো তুমি কেন বাবা পুরা ভিডিওতে তুমি কথা বলবা সোসাইটির নর্ম থেকে, লাস্টে গিয়ে ইসলামকে টানবা? বি কনসিস্টেন্ট। পুরা ভিডিওতে ইদার ইসলামের পার্সপেক্টিভ থেকে কথা বলো, নাহলে হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ডস থেকে কথা বলো, নাহলে আমাদের সোসাইটির প্রবলেমেটিক নর্মস নিয়ে কথা বলো। থ্রি আর টোটালি ডিফারেন্ট থিংস। কিন্তু তো যাই হোক, তো সে মেনশন করলো কি যে আয়মান সাদিকের যে 10 মিনিট স্কুল আছে ওটার পুরোটা ভিডিওতে জানি ওদের কোনো টিচার বলেছিল যে ভ্যালেন্টাইন্স ডেতে ঘুরে বেড়াও, তোমার ফ্রেন্ড, তোমার বয়ফ্রেন্ড, তোমার ভালো ফ্রেন্ড, যে কাউকে নিয়ে ঘুরতে যাও, যে কাউকে নিয়ে স্লিপ ওভার করো। দেন সে লিটারালি বললো যে স্লিপ ওভার হচ্ছে লিভ ইন রিলেশনশিপ। মানে হোয়াট? কিভাবে স্লিপ ওভার লিভ ইন রিলেশনশিপ হয়? আমি আমার ফ্রেন্ডের বাসায় গেলাম, তার বিয়ে ফর এক্সাম্পল, ও প্রেমও করা যাবে না। যে 10 মিনিট স্কুল নাকি লিভ ইন রিলেশনশিপ, বিয়ের আগে মানে প্রি ম্যারিটাল প্রেম, প্রি ম্যারিটাল সেক্স। তাসিন ভাই এগুলো বলেছে যে তোমার এগুলো নাকি প্রমোট করে, বাট আই হ্যাভেন্ট সিন এনিথিং লাইক দ্যাট। যে আমাদের তো পর দাদি, পর নানি, দাদা দাদি সবাই প্রেম করেছে। হাউ ইজ দ্যাট এ সোসাইটাল প্রবলেম রাইট নাও? হাউ ইজ দ্যাট ওয়েস্টার্নাইজিং আওয়ারসেলভস? প্রেম তো নতুন জিনিস না, প্রেম তো পুরানো জিনিস। সেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এন্ড বেবি খাদিজাও কিন্তু দে লাইকড ইচ আদার, দেন দে গট ম্যারিড। প্রেম কিন্তু ফরবিডেন না, প্রেম করে বিয়ে করে ফেলতে হবে, এটা বলা হয়েছে, ইফ ইউ ইভেন টেক ইসলাম ইনটু কনসিডারেশন। তো হি সেড যে হ্যাঁ 10 মিনিট স্কুলে সব প্রবলেমেটিক জিনিস প্রমোট করে। তো স্লিপ ওভার জিনিসটা কি আমি ওনাকে বোঝানোর জন্যই একবার বলি। স্লিপ ওভার হচ্ছে আমার ফ্রেন্ডের বিয়ে হচ্ছে, আমি সেই ফ্রেন্ডের বাসায় গেলাম, ফ্রেন্ড বললো যেহেতু দোস্ত কালকে আমার বিয়ে, তুই আমার বাসায় থেকে যা। তো আমরা সব ফ্রেন্ডরা মিলে ওই বাসায় ঘুমিয়ে পড়লাম। আয়মান ভাইয়া ওই জিনিসটা বলছিলেন ওনার ভিডিওতে। হ্যাঁ, তো আমরা সবাই মিলে ঘুমিয়ে পড়লাম। দেন আমি ওর বাসায় প্রজেক্ট করতে গেলাম, আমার মনে হলো যে প্রজেক্ট করতে করতে অনেক রাত হয়ে গেছে, আই কান্ট গো ব্যাক হোম, শুয়ে পড়লাম, বা স্লিপ ওভার। অথবা আমার একটা ফ্রেন্ড ফোন দিয়ে বলো দোস্ত আজকে আয়, আজকে সবাই রাতেবেলা মুভি দেখবো, নেটফ্লিক্স হবে আর পপকর্ন খাবো, আর আজকে একসাথে সবাই মিলে স্লিপ ওভার করবো। এটা অপোজিট জেন্ডারও হতে পারে, আবার সেম জেন্ডারও হতে পারে, সেটা হচ্ছে গিয়ে স্লিপ ওভার। দ্যাটস নট আ লিভ ইন রিলেশনশিপ। লিভ ইন রিলেশনশিপ হচ্ছে যখন কেউ প্রেম করে লাইক আস, তারপর যখন সে একসাথে থাকা শুরু করে, যেটা বাংলাদেশে একদমই কেউ করে না, আই থিঙ্ক সো, সেটাকে লিভ ইন রিলেশনশিপ বলে। দিবেও না। ইটস নট পসিবল ফর আস বাংলাদেশি কিডস টু বি ইন লিভ ইন রিলেশনশিপস। আমাদের প্যারেন্টসরা সিসি ক্যামেরার চেয়েও হরিবল। সিসি ক্যামেরা যে কোনো বাসায় তো ভাড়া দিবে না, যে কোনো বাসাও ভাড়া দিবে না। ইভেন আমরা হলাম গিয়ে সেই সোসাইটির মানুষ যেখানে প্যারেন্টসরা রাত 6:30 7টার বেশি করলে ওয়ারিড হয়ে ফোন আসতে থাকে সারাক্ষণ। সেখানে তুমি কিভাবে তোমার বাসা থেকে বের হয়ে লিভ ইন রিলেশনশিপে থাকা শুরু করে দিবে? হাউ? অ্যান্ড ইউ রিয়েলি থিঙ্ক যে আপনি এই কথাগুলো বললেন। হি অলসো সেড দ্যাট লিভ ইন রিলেশনশিপ উনি বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে সাপোর্ট করে না, অন্য দেশে ওনার কোনো প্রবলেম ছিল না, বাট বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে সাপোর্ট করে না, বিকজ লিভ ইন রিলেশনশিপের ফসল হিসাবে যেসব বাচ্চাগুলো জন্মগ্রহণ করে তাদেরকে ডাস্টবিনে, ড্রেনে, হাসপাতালের চিপায় পাওয়া যায়। অ্যান্ড হি রিয়েলি থিংস এই সবগুলা বাচ্চা লিভ ইন রিলেশনশিপ থেকে আসে। হি লিটারালি সেড অল দিস কিডস উই ফাইন্ড অন রোডস অ্যান্ড ডাস্টবিনস কাম ফ্রম লিভ ইন রিলেশনশিপ। ওয়ারেজ আমরা সবাই জানি যে কত পার্সেন্টও না, মনে হয় 0.001% মেবি লিভ ইন রিলেশনশিপে থাকার সুযোগ পায় বাংলাদেশে, আর মেবি থাকেও না। আমরা যেসব বাচ্চাগুলোকে দেখি দে রিয়েলি কাম ফ্রম ভেরি পুয়ার কাপলস। তারা হয়তো প্রেম করেছে, প্রেম করে একটা ভুল হয়েছে, শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছে, তখন হয়তো তারা ফেলে দিয়েছে। বাট হি ক্যানট জাস্ট লিটারালি সে যে লিভ ইন রিলেশনশিপ থেকে এটা হচ্ছে। অনেক সময় দেখা যায় মানুষ প্রেম করে বিয়ে করে, ফ্যামিলি অ্যাকসেপ্ট করে না, বাচ্চা হয়ে গেল, দে আর নট ফাইন্যান্সিয়ালি স্টেবল, তখন বাচ্চাটাকে ফেলে দেয়। হাউ ক্যান হি রিয়েলি ব্লেম ইট অন সামথিং দ্যাট ডাজন্ট রিয়েলি হ্যাপেন ইন আওয়ার সোসাইটি? তো আমেরিকা না যে লিভ ইন রিলেশনশিপ হচ্ছে। অ্যান্ড টু বি অনেস্ট, স্লিপ ওভার ওয়ার্ডটা বলার সঙ্গে সঙ্গে কোনো জায়গা দিয়ে লিভ ইন রিলেশনশিপ প্রমোট হয় নাই। ইভেন আমরা যদি গলা ফাটিয়ে দিয়ে সারাদিন বলে লিভ ইন রিলেশনশিপ চাই, লিভ ইন রিলেশনশিপ চাই, উই ওয়ান্ট লিভ ইন রিলেশনশিপ ইন বাংলাদেশ, উই কান্ট।
একে তো কোনো ছেলে মেয়ে বাবা মাকে ছেড়ে যাবেও না, তারা প্রেম করবে, সব করবে, দিন শেষে বাবা মার কাছেই ফেরত আসবে। আর কোনো বাবা মা ওটা জীবনে অ্যালাউ করবে না। একটা আমেরিকা না যে 18 বছর মধ্যে ছেলে মেয়ে বের হয়ে যাবে, নিজের একটা চাকরি খুঁজে নিবে, গার্লফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে থাকা শুরু করে দিবে। ইট ডাজন্ট রিয়েলি হ্যাপেন। সো হোয়াট মেক্স হিম থিঙ্ক যে 10 মিনিট স্কুলের একটা ওয়ার্ড যে স্লিপ ওভার করুন, থেকে যান, ঘুরতে যান, বলার সাথে সাথে বাংলাদেশে একদম ছড়িয়ে পড়লো, কীট পতঙ্গের মতো একদম লিভিং রিলেশনশিপ ছড়িয়ে পড়লো এবং ডাস্টবিনে বাচ্চা পাওয়া যাচ্ছে। নো ম্যাটার, ইভেন আমি যদি এখন বলি আই সাপোর্ট লিভিং রিলেশনশিপ, এখন আমরা সবাই মিলেও যদি বলি আই সাপোর্ট লিভিং রিলেশনশিপ, এটা পসিবল না বাংলাদেশে। না, ইভেন তাহসিন ভাই আছে যে তোমার আমেরিকাতে নাকি এরকম হইলে নাকি যে অ্যাকচুয়ালি চাইল্ড সাপোর্ট পায়, হ্যাঁ গভর্নমেন্ট হেল্প করে, যেটা বাংলাদেশে নাই। হি সেড দ্যাট হ্যাঁ, আর একটা এটা কারণে উনি হয়তো হয়, কিন্তু এরকমও হয় যে হয় না। ওখানে উনি ডিরেক্টলি সেই যে উনি আমেরিকার ক্ষেত্রে লিভ ইন রিলেশনশিপ সাপোর্ট করে, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে না। বিকজ যে বাচ্চাগুলো আউট অফ দিস ওয়েডলক জন্মগ্রহণ করবে, তাদের দায়িত্ব কিন্তু আমেরিকাতে সরকার দায়িত্ব নেয়, অথবা ছেলে বা ছেলের ফ্যামিলি দায়িত্ব নেয়, যে বাবা। তো আমি না ইউটিউবে বেশ কিছু টিন মম এই ধরনের চ্যানেল ফলো করি, যেখানে 14 বছর বয়সে দ্য গার্ল ইজ প্রেগনেন্ট, শি ইজ হ্যাভিং আ বেবি। আই বিন শোড ইট টু মাই মম ওয়াজ সো শক যে একটা 14 বছরের বাচ্চা, যেখানে নিজেই বাচ্চা, আমরা 14 বছরের বাচ্চাদেরকে ওলে বাবা ওলে মা বলে কথা বলি, দে আর হ্যাভিং কিডস। বিকজ ওরা এত, সে তো বললো যে ওই দেশ নাকি ওপেন সেক্স কান্ট্রি না, বাট সি 14-year kids are having kids over there. Kids are having kids, and literally in one of the videos I saw that I'll obviously not mention the girl's name, she literally said that তার হাজবেন্ডের তার বয়ফ্রেন্ড মানে বাচ্চার যে বাবা, ওই ফ্যামিলি দায়িত্ব নেয় নেই, সরকার দায়িত্ব নেয় নেই। শি হ্যাজ টু ওয়ার্ক অল দ্য টাইম, শি হ্যাজ টু অ্যাটেন্ড হাই স্কুল, হার মম অলসো হ্যাজ টু ওয়ার্ক টু টেক কেয়ার অফ দ্য কিড। তো কীভাবে হি ইজ সেইং শিওরলি যে বিদেশে যখন বাচ্চা হয় সরকার চাইল্ড সাপোর্ট দেয়, বা ইটস আ মাস্ট ফর দ্য ফাদার টু টেক কেয়ার অফ দ্য চাইল্ড। ইটস নট অলওয়েজ লাইক দ্যাট। ক্যানাডা বলেন, আমেরিকান বলেন, সব জায়গাতে হিউম্যানিটেরিয়ান প্রবলেম আছে, হিউম্যান রাইটসের প্রবলেম, লুপ হোলস সব জায়গাতেই থেকে যায়, অ্যান্ড নট এভরিবডি গেটস দ্য সেম প্রিভিলেজেস। উই থিঙ্ক ওখানে স্বর্গের মতো জীবন সবার, বাট নো, ওখানকার মতো দেশে জর্জ ফ্লয়েডরা হচ্ছে গিয়ে সাদাদের হাঁটুর নিচে পড়ে মারা যাচ্ছে। তো এতই যদি স্ট্রং ল হতো, এগুলো হতো না। এখানে একটা মানুষকে রাস্তার মাঝখানে পাড়া দিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে জাস্ট বিকজ ইজ ফ্রম অ্যানাদার রেস। সেই দেশে অবভিয়াসলি আই ডোন্ট থিঙ্ক এভরি চাইল্ড হু ইজ বর্ন আউট অফ wedlock is taken care of by the government or by the father. পৃথিবীতে শত শত কোটি কোটি অ্যাবর্শনস হচ্ছে, এটা কিন্তু বাংলাদেশেও হয়, মালয়েশিয়ার মতো 100% মুসলিম নেশনেও হচ্ছে, আমেরিকাও তো হচ্ছে। যদি এত চাইল্ড সাপোর্টই থাকতো, আই ডোন্ট থিঙ্ক ইজিলি কোনো মেয়ে এত বেশি অ্যাবর্শনের ডিসিশন নিত। আর এই যে তাসনিশন বললো যে ছেলে মেয়ে রুইন হয়ে যাচ্ছে এসব ওয়েস্টার্নাইজ কালচারের কারণে, বাবা মা কিন্তু জানেও না যে কিভাবে কোথায় কোথায় যে ছেলে মেয়ে প্রেম করে। আর লিটারালি শারীরিক সম্পর্কে ইনভলভ হওয়ার জন্য না লিভ ইন রিলেশনশিপে থাকা লাগে না, চিলড্রেন জাস্ট ফাইন্ড দেয়ার ওয়ে। অ্যান্ড এই জন্যই না হাজার হাজার অ্যাবর্শন হয়। প্যারেন্টস ডোন্ট ইভেন নো যে কত মেয়ে কত কিছু ছুতে যায়, বিকজ দে কান্ট ইভেন টক টু দেয়ার প্যারেন্টস অ্যাবাউট ইট। বাংলাদেশে কোনো কিছুই কখনো ওপেনলি ডিসকাস হয় না। উই থিঙ্ক দিস 1 or 2 sentences by a page, 10-minute school, by me maybe, by anybody will create a big impact, যেখানে সব ছেলে মেয়ে একদিনে উল্টাপাল্টা শিখে যাবে। whereas ছেলে মেয়ে না যা করার তা অলরেডি করবে। উল্টাপাল্টা ছেলে মেয়ে আগেও ছিল, উল্টাপাল্টা ছেলে মেয়ে এখনও আছে। নো ম্যাটার ইউ শো ড্রাগ অ্যাবিউজ ইন আ সিরিজ, ডাজেন্ট ম্যাটার, ড্রাগ করতে হলে করবে। নো ম্যাটার আই টক অ্যাবাউট ইট অর নট, আমি যত বলি রং রং রং, ছেলে মেয়ের যদি মনে হয় সে করবে, সে করবেই। সে জানে সে কদিন পর মারা যাবে ড্রাগ অ্যাবিউজ করলে, সে তাও করবে। সে জানে যে সে যদি ফিজিক্যাল রিলেশনশিপে জড়ায়, ইফ দে ডোন্ট টেক প্রপার প্রোটেকশন, দে মাইট হ্যাভ আ চাইল্ড। দে নো দ্যাট, দে লার্ন ইট ইন স্কুল, দে হ্যাভ দ্যাট কাইন্ড অফ নলেজ। বাট না, তারা করবে না। দে আর ডাম। They do these dumb things not because they learn it from YouTube or some videos. They just don't get proper sex education from their parents. Exactly. Parents should really realize যে প্রবলেমটা এই জেনারেশন না, প্রবলেমটা তাদের জেনারেশনের। তারা কিছু পাস অন করতে পারে না আমাদের মধ্যে। They didn't have a talk with us. They didn't teach us anything যে আমরা কারেক্টটা শিখবো। Like I'm not talking about my parents. They literally taught me everything thanks to all my team, and I know what to do with my life. But yeah, most of the parents, their kids are whimsical because they didn't teach them এনিথিং আদার দ্যান টেক্সট বুক। স্কুলে যাও, ভালো মার্কস পাও, মিথ্যা কথা বলবা না, ফিনিশ। মোরালিটি হচ্ছে মিথ্যা কথা বলবা না, চুরি করবা না, ফিনিশ। একটা মেয়েকে শ্রদ্ধা দেখাও, কনসেন্টের ব্যাপারে শিখো। মেয়ে মানা করলে ধরা যাবে না, কারো ব্যাপারে কেউ তুই করে বলতে পারমিশন না দিলে তুই করে বলা যাবে না। এসব জিনিসগুলো কখনোই শেখানো হয় না। একটা মেয়ে পিরিয়ড ফেস করলে সে যদি প্যাড কিনে বাসা যাচ্ছে, একটা ছেলে তাকে দেখে হাহাহি করতে পারবে না। বাট whereas I have seen several times ভালো ভালো ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ছে, গুড প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে বাংলাদেশে, দে আর লাফিং বিকজ একটা মেয়ে হয়তো প্যাড কিনে বাসায় যাচ্ছে অ্যান্ড দেখা যাচ্ছে পলিথিনের ভিতর দিয়ে। দ্যাটস হাউ প্রবলেম্যাটিক আওয়ার সোসাইটি ইজ। সোসাইটিকে প্রবলেম্যাটিক করার জন্য লিটারালি উই ডোন্ট নিড আ ভিডিও ফ্রম 10 minute school,
We don't need 14 August. We don't need anything. Our society is already problematic. And So it's the mentality basically. হ্যাঁ, the problem is with the mentality. আমরা যদি এগুলো নিয়ে, তো এই যে তাসি নেশন ফর এক্সাম্পল, he has such a big platform. He has like I think 1 million না কত জানি সাবস্ক্রাইবার, I think 1 মিলিয়নের বেশি হয়তো তার বেশি হয়েছে। সাবস্ক্রাইবার। ইটস আ ভেরি বিগ থিং। 10 লাখ মানুষ তাকে দেখে এবং তার সাবস্ক্রাইবার বাইরের মানুষও তো তাকে দেখে। Right. সে কিন্তু এই প্ল্যাটফর্মটাকে অনেক কিছু করতে ইউজ করতে পারতো। গতকাল কি করতে পারতো? সে অনেক কিছু বলতে পারতো। সে বলতে পারতো যে না, আপনারা যারা মৃত্যুর থ্রেট দিচ্ছেন আইমানকে দিবেন না, বিকজ হি ডাজন্ট ডিজার্ভ ইট। নো ম্যাটার হোয়াট ইউ সে অন সোশ্যাল মিডিয়া, ইউ ডোন্ট ডিজার্ভ টু গেট ডেথ থ্রেটস। অথবা সেটা বলতে পারতো যে অশ্লীলতা কখনো সিরিজের থ্রুতে একটা সোসাইটি ঢুকতে পারে না। অশ্লীলতা তখনই ঢুকে যখন কেউ প্রপার শিক্ষা পায় না। সেক্সুয়াল জিনিসপত্র থেকে অশ্লীলতা, আর সেক্সুয়াল জিনিস দেখানো, যে সেক্সুয়াল ইজন্ট ইট আ পার্ট অফ আওয়ার লাইফস? যদি এতই এই যে বাংলাদেশিরা যে সেক্স শুনলে এত বিরক্ত হয়ে যায়, সেই বাংলাদেশিরাই কিন্তু নিয়ারলি 20 কোটি। আই থিঙ্ক কারেন্ট কোনো আদমশুমারি হয় না, আই ডোন্ট হ্যাভ প্রপার স্ট্যাটিস্টিক্স, বাট আই হার্ড 2 years ব্যাক 18 কোটি, আই থিঙ্ক 20 কোটি বাই নাও অ্যাপ্রক্সিমেটলি। এত মানুষ আসলো কোত্থেকে? ফ্রি টাইমে কি করে বাংলাদেশি? উই গেট ইট রাইট। সো এতই যখন আমাদের প্রবলেমে ম্যাটারটা নিয়ে কথা বলতে আমরা বাচ্চা কাচ্চার সাথে বলি না, বড়দের সাথে বলি না, কারোর সাথে বললে আমাদের গায়ে লেগে যায়, তো কেন এত মানুষ কোত্থেকে আসলো? উই ডোন্ট নো অ্যাবাউট প্রোটেকশন, উই ডোন্ট নো অ্যাবাউট ফ্যামিলি প্ল্যানিং, দ্যাটস ওয়াই দিস থিংস হ্যাপেন। Right. All we know is have sex, finished, and population বাড়াও। What? কোন এনভায়রনমেন্টে তুমি বাচ্চাকে নিয়ে আসছো? আদৌ সেই বাচ্চা সুস্থ এনভায়রনমেন্টে বড় হবে কিনা? তুমি প্রপার শিক্ষা দিতে পারবে কিনা? পলিউশন আছে কিনা? এসব শিক্ষাও তো স্কুলে দেওয়া হয় না। ইভেন আমরা যখন স্কুলে পড়তাম, নট ইন মাই স্কুল, থ্যাংক গড নট ইন মাই স্কুল, রিপ্রোডাকশনের চ্যাপ্টারটা লিটারালি আঠা দিয়ে আটকে যেত অনেক স্কুলে। ইভেন ইন ভেরি গুড স্কুলস, আমি লিটারালি নাম নিব না, ব্যবসা নষ্ট হবে স্কুলগুলোর। হ্যাঁ, বাট ওদেরকে চ্যাপ্টার 9-10 থাকতো আমাদের বায়োলজি বুকে, যারা আমরা ও লেভেল দিয়েছি। আমাদেরকে পড়ায় নেই। চ্যাপ্টার 9-10 অলওয়েজ আঠা দিয়ে টিচার বলতে কি, তোমরা সবাই তোমাদের বই সাবমিট করে দাও, আইল স্টিক দ্য পেজেস টুগেদার। এখনো করায় কিনা আই ডাউট। সো পিরিয়ড, রিপ্রোডাকশন, প্রোক্রিয়েশন রিলেটেড যা আছে সব কিছু পেজে আটকিয়ে দেওয়া হতো। সো ইউ অনলি ইম্যাজিন যে এত টাকা দিয়ে 20-25 হাজার টাকা বেতন দিয়ে আমরা সেই আমলে 2000 সামথিং ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়েছি, বাট ইভেন ইন আওয়ার জেনারেশন উই ডিডন্ট গেট প্রপার সেক্স এডুকেশন, whereas মেবি আওয়ার প্যারেন্টস এক্সপেক্টেড না স্কুলে গিয়ে তো শিখে যাবে, অ্যান্ড স্কুল এক্সপেক্টেড না বাসায় তো শিখে যাবে, বাট ইদার ওয়েজ তারা শিখে নাই। তো দাদার আমলেও শেখা হলো না, বাপের আমলেও শিখলাম না, আমরাও শিখলাম না। সো আমরাও যদি এসব ম্যাটার নিয়ে চুপ করে থাকি, আমরাও এক্সট্রিমিস্ট হই। আমাদের বয়সী ছেলেমেয়েরা আয়মান সাদিকের ভিডিওতে গিয়ে বলছে মেরে ফেলো, আমাদের বয়সী ছেলেমেয়েরা বলছে এটা হচ্ছে অশ্লীলতা, আমাদের বয়সী ছেলেমেয়েরা বলছে হচ্ছে পিরিয়ড নিয়ে কথা বলা যাবে না ফেসবুকে। দেন হোয়াট ইজ আওয়ার সোসাইটি অ্যাকচুয়ালি গোয়িং টুয়ার্ডস? ইভেন যে মেয়েটা নদীতে ঝাঁপ দিল মলেস্টেড হয়ে একটা ছেলের দ্বারা, ভয়ে সে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে, সেখানে আপনি জানেন যে ম্যাক্সিমাম ইয়াং ছেলে, যে ওদের বয়সে যত ছেলেরা আছে সবাই কমেন্ট করছে দোষ মেয়ের। জাস্ট ইম্যাজিন, দে রোড দ্য ফল্ট ইজ দ্য গার্লস বিকজ ও হিজাব করে নাই, পর্দা করে নাই, যে এভাবে চুল খুলে ঘুরলে, ওড়না না পড়লে এটাই হওয়া উচিত। পিপল হু ডোন্ট ডু পর্দা ডিজার্ভস দিস। whereas ইসলামে বলছে তার বোন হতো, যদি যারা লিখছে তাদের বোনটাকে সবাই একদম বোরখা ইয়ে করা উচিত, ইসলামে বলাই। হ্যাঁ, ইভেন ইসলাম, এই যে ইসলাম তাদের যে সব জায়গায় রিলিজিয়নটা আমি সবকিছুতে রিলিজিয়ন টানি। ইসলামে তো বলা হয়েছে একটা মেয়ে যদি উলঙ্গ থাকে, নেকেড মানে ফুললি নেকেড থাকে, ইউ হ্যাভ টু রিফ্রেইন ইয়োরসেলফ ফ্রম টাচিং দ্যাট পারসন। whereas এখানে মেয়েটা তো অবশ্যই উলঙ্গ ছিল না, আমরা কেউই উলঙ্গ থাকি না। তো এখানে লিটারালি তারা ডিরেক্টলি কমেন্ট করেছে, মানে কত বড় সাহস তাদের, তারা নিউজ পোর্টালসদের নিউজের নিচে কমেন্ট করছে যে ওই মেয়েটা পর্দা করে নাই, শি ডিজার্ভস ইট, ভালোই হয়েছে ফালাই দিছে, ভালোই হয়েছে পানিতে পড়ে গেছে। এরকমই হওয়া উচিত, যারা পর্দা করে না তাদের যে উত্তক্ত তো হবেই। তো ইউ রিয়েলি থিঙ্ক অল দিস পিপল আর লাইক দিস বিকজ দে গট রুইনড বাই সাম সিরিজ অর সামথিং? আই থিঙ্ক রাদার এসব সিরিজ হলে তারা কিছু শিখতে পারবে যে না, বাবা মাকে খুন করা উচিত না, ড্রাগ অ্যাবিউজ করা উচিত না, বা সব সেক্সুয়াল সিন যখন বাচ্চারা দেখবে হয়তো বাবা মাকে গিয়ে দুটা কোয়েশ্চেন করবে, বাবা মা কথা বলতে বাধ্য হবে। জিনিসপত্রগুলো তো নর্মালাইজ করতে হবে না আস্তে আস্তে। যদি তাসিন ভাইয়ার মতো মানুষও, তাসিন এসের মতো এত বড় একটা ইউটিউবার এখানে এসে বলে যে না এটা দেখানো যাবে না, এটা অশ্লীলতা, মানে কথা বলা যাবে না, স্লিপ ওভার বলা যাবে না, তাহলে তো প্রবলেম ভাই। হি লিভস ইন আমেরিকা ফর 12 না 14 years, হি সেড ইট বাই হিমসেলফ। হি শুড প্রমোট নর্মালাইজিং দিস স্টাফ। You should tell parents যে না, talk to your kids about sex education, talk to your kids about... স্বাধীনতাই নাই, ফাক স্বাধীনতা দিয়ে বাংলাদেশ কি করবে? Exactly. ভাইয়ার লাইন রিপিট কর।
হি লিটারালি সেড যে Said this, so- হোয়াইট হাউসের সামনে তো আপনি প্ল্যাকার্ড নিয়ে নিয়ে প্রোটেস্ট করতে পারবেন, যেখানে আপনাকে পুলিশ প্রোটেকশন দিবে, এভাবে করে করে আটকাবে যাতে কেউ কিছু না করে আপনার হোয়াইট হাউসের সামনে। বাট এখানে ইমাজিন আপনি যদি গণভবনের সামনে গিয়ে সেম জিনিসটা করেন, আপনাকে তো মেরেই ফেলা হবে। হ্যাঁ ওকে, আওয়ার কালচার ইজ লাইক দ্যাট, মানলাম, বাট সব দিক দিয়ে তো এরকম হওয়ার দরকার নাই। এটা তো বলার দরকার নাই যে একটা মেয়ে পর্দা না করলে তার পানিতে চলে যাওয়া উচিত। দ্যাটস আ টোটালি ডিফারেন্ট থিং। আমাদের ওই স্বাধীনতার দরকার নাই, বাট আমাদের এতটুকু স্বাধীনতার দরকার আছে যে আমরা যদি চুল খুলে ঘুরি, বাট সেলোয়ার কামিজ পরে ঘুরি, যে কোনো কিছু পরে ঘুরি, আমাদেরকে কেউ উত্তপ্ত করতে পারে না। এটা আমাদের দেশের ছেলেদের বুঝতে হবে। ইভেন বুড়া আঙ্কেলরা এসব কাজ কারবার করে কেন? দে হ্যাভ সেম এজড গার্লস অ্যাট দেয়ার হোম, they have wives at their home, but they do what? They will go to public places and harass girls. এই যে আমি নিজে ঢাকা কলেজের উল্টা দিকে শপিং করতে যাই সামটাইমস, যেটা বদরুদ্দোজা মার্কেট, নূরজাহান মার্কেট। আমাকে সবচেয়ে বেশি গুতা দেয় ইয়াং ছেলেরা না, ইয়াং ছেলেরা এমনি করে চলে যায়, বুড়া আঙ্কেলরা গুতা দেয় এমনি এভাবে, বা এখানে একটা টাচ করে চলে যাচ্ছে। এরকম অনেক হিলের পাড়া তারা খেয়েছে আমার কাছ থেকে। তারা জানেন ইয়াং লোকরা না, বুড়া লোকরা আমার কাছে হিলের পাড়া খায়, কোনো গুতা খায়, বিকজ আই বিট দেম আপ when they do this with me. Sexually frustrated, definitely. The whole generation, the whole nation, the whole society is sexually frustrated because কেউ কোনো কিছু নিয়ে কথাই বলে না, কোনো রিক্রিয়েশনের কোনো ওয়ে নাই। All they do is come to... Divorces and rape তো এই কারণেই হচ্ছে। Exactly. সবার যদি একটা প্রপার, আই থিঙ্ক যদি যাদের কি প্রপার সেক্স এডুকেশন থাকতো, রেপের সংখ্যা ডেফিনেটলি কমে আসতো। ইভেন যদি পার্টনার্স ডিসকাস করতো, দেন ওদের সম্পর্ক। রেপ কিন্তু শুধু এক ধরনের না, যেটা মেয়েকে আমি ধরলাম বা স্মলেস্ট করলাম। ম্যারিটাল রেপ বলে একটা জিনিস আছে, যে জাস্ট বিকজ আই ম্যারি আ পারসন আই হ্যাভ এভরি রাইট টু দেয়ার বডি। ম্যারিটাল রেপ কি বলছে গাইজ? ও ইসলাম এগেন, আই হ্যাভ নো রাইট। আমি কিন্তু কোনো, মানে আমি তো বলবো না যে আমি প্রপারলি ফলো করতে পারি, বাট বাই হার্ট আই বিলিভ আমি একজন প্রপার মুসলমান, আমি ইসলাম মানার চেষ্টা করি। অবশ্যই আমার ভুল ত্রুটি আছে, আমি পর্দা করতে পারি না, আমি ভুল কথা বলি, এই আমি অনেক কিছু ভুল করেছি, মানে আই এম আ সিনার, আই নো। ইসলাম কিন্তু বলছে যে ইউ শুডন্ট সি অল দিস, যে ইউটিউব ভিডিওস, সোশ্যাল মিডিয়া। সোশ্যাল মিডিয়াতে ওয়াই ইউ কমেন্টিং, ওয়াই ইউ অন ফেসবুক? ফেসবুকে বয়কট করেন, যেহেতু ওই যে আয়মান ভাই যেটা বলছিলেন, ডোন্ট বি অন ফেসবুক বিকজ মার্ক জুকারবার্গ ইজ সাপোর্টিং এলজিবিটি, জাস্ট বয়কট ফেসবুক। জাস্ট বিকজ আয়মান ভাইয়া অন্য ভিডিওতে গিয়ে কি জানি কমেন্ট করেছে বা কিছু, তার এমপ্লয়ি, ইউ আর বয়কটিং 10 minute স্কুল, দেন বয়কট ফেসবুক। ওয়াই অন ফেসবুক? ফেসবুকে তো সব, ইভেন ফেসবুকে অনেক এমপ্লয়িরাও আছে যারা নিজেরাই এলজিবিটি কমিউনিটির পার্ট, এক্স্যাক্টলি, তাই না? তো আপনাদের তো ফেসবুকে থাকারই কথা নেই যে আপনারা প্যাক 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 যে করেন সারাক্ষণ ফেসবুকে, ইউটিউবে। ওয়াই আর ইউ অন সোশ্যাল মিডিয়া? পাওয়ার নাই তো ইয়া করার। ইউ আর নট সাপোজ টু লুক এট মি ইভেন ইফ ইউ আর ফলোইং ইসলাম। Exactly. Why are you here? Leave. And coming to Islam again, you cannot touch your wife without permission. Now imagine about other girls. How can you touch other girls টাকার without কথা বলো। permission? হ্যাঁ, টাকার কথা। and even in Islam এটা বলা হয়েছে, my money is my money, his money is also my money. মানে হচ্ছে একটা মেয়েকে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভান্টেজও দেওয়া হয়েছে। তুমি যদি নিজে, হাজবেন্ড আর ওয়াইফের, হ্যাঁ, যে তুমি যদি নিজে আর্ন করো, সেই টাকাও হচ্ছে গিয়ে তোমার কিন্তু সংসারে কন্ট্রিবিউট করার কোনো দায়িত্বতা নাই ওখানে। তুমি নিজে দিতে পারো, নাও দিতে পারো, ইটস ইয়োর উইশ। তুমি বাজারে টাকাটা দিবে কিনা, ইলেকট্রিসিটি বিলে কন্ট্রিবিউট করবে কিনা, ইয়োর হাজবেন্ড ইজ সাপোজ টু টেক কেয়ার অফ ইউ। বাট একটা মেয়ে যখন এটা বলবে হায় হায় এই মেয়ে তো নির্ভর করছে ছেলের উপরে, ওটাতেও প্রবলেম। আবার মেয়ে যদি বলে আমি কাজ করবো, ওটাতেও প্রবলেম। তো মেয়েরা করবেটা কি? মেয়েরা কাজ করলে অতি স্বাধীন, মেয়েরা কাজ না করলে অলস, পড়ালেখা করলি কেন? তো করবেটা কি মেয়েরা? যখন মানে বাংলাদেশি সোসাইটিটা এত বড় হিপোক্রেট, মেয়েরা কাজ না করলে বলবে ওয়াই আরন্ট ইউ ওয়ার্কিং, ডিডন্ট ইউর প্যারেন্টস স্পেন্ড আ লট অফ মানি অন ইউর এডুকেশন? যখন কাজ করতে যাবে জামাইরা কি আয়াত দেখায় জানেন? মেন আর দ্য প্রোটেক্টার্স অ্যান্ড দ্য প্রোভাইডার্স। সূরা আন-নিসার একটা আয়াত এটা, মেন আর দ্য প্রোটেক্টার্স অ্যান্ড দ্য প্রোভাইডার্স। এতক্ষণ তোর কোথায় ছিল? যখন আমি কাজ করতাম না তুই বলতে আমি কাজ করি না, এখন আমি কাজ করি, ইউ বিকাম দ্য প্রোটেক্টর অ্যান্ড দ্য প্রোভাইডার। হোয়াট আর ইউ টকিং অ্যাবাউট? So you decide whether you want to be the protector or the provider, or you want your wife also to be the partial protector or provider. So ইসলাম যদি আনতে হয় অনেক দিক দিয়ে আনতে হবে। 4 বিয়ের সময় ব্যাস 4 বিয়ে করব, আবার যখন দৃষ্টি নামিয়ে রাখার কথা মেয়েদের সামনে আসলে ওটা মানবো না, না না না, cannot like that. Sorry. The only hadith, hypocrites, exactly, the only hadith Bengali guys want to follow is আমি 4টা বিয়ে করব। গার্লফ্রেন্ডকে বলবে এই জানো আমি 4টা বিয়ে করব, তোমাকে বিয়ে করার পর আমি আরো 3টা মেয়ে বিয়ে করব, তোমার নতুন কিছু পার্টনার্স আসবে, ইউল গেট ফ্রেন্ডস। আরে ফ্রেন্ডস ওই মেয়ে কি চায়? তুই কি জানিস তোর 4টা বিয়ে করেছিস সবগুলোকে ইকুয়াল রেট দিতে হবে? মানে ইফ ইউ আর্ন 1 লাখ টাকা, 20,000 মানে 5 টাকা 20,000 টাকা দিয়ে আল্লাহ হাফেজ, ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি মানি। Also physically you have to satisfy them equally. Yeah. Now imagine about that, 4 wives and 7 days in a week. Now you imagine. No, why are you laughing? So একটা হাদিস মেনে পর আমি ইসলাম বুঝে গেলাম,
ও একটা মেয়ে বিকিনি পরেছে, গড, ইসলাম তো মানে ওভার, মানে ইসলামে তো বলা আছে না, তোর মতো একটা আননোন পুরুষ মানুষকে আমার আমল নামা তোর কাছে দেয়া লাগবে। আমার দায়ভার তোকে কেউ নিতেও বলে নাই, আমার জবাবদিহিতা আমার তোর কাছে করতেও হবে না, আমার গুনাহ আমল নামা আমার সবকিছু, দিস মাই ফ্লাই অ্যাওয়ে। না না হবে না, সমস্যা আছে, সবকিছু আমার আল্লাহর কাছে করতে হবে, উপর আল্লাহর কাছে করতে হবে। আয়মান ভাইও কিন্তু সেম কথাটা বলেছে, তার কোনো দরকার নাই ফেসবুক লাইভে সেটা ভিডিওতে এসে বলার যে আমি মুসলমান, আমি ইসলাম মানি। ইটস ভেরি প্যাথেটিক দ্যাট হি নিডেড টু ডু দিস, দ্যাট হি নিডেড টু জাস্টিফাই হিমসেলফ। আমি মুসলমান, আমি কতটুকু মানি, আমি কতটুকু নামাজ পড়ি, আমার আমল নামা কতটুকু, সবটুকুই আমার আল্লাহ হিসাব করবেন। আমি কি পড়লাম না পড়লাম, আমার গলা দেখা গেল কিনা, আমার মাথা দেখা গেল কিনা, ইউ আর নোবডি টু জাজ। এই যে আপনি যে কমেন্টগুলো করছেন না, জাজমেন্ট করছেন যে মেয়েদের ব্যাপারে, ছেলেদের ব্যাপারে, একটা কাপলের ব্যাপারে, সবকিছু, ইউ উইল বি দ্য ওয়ান গেটিং দ্য পানিশমেন্ট ফর দিস। ব্যাড মাউথিং অ্যাবাউট পিপল, গিবত ইজ দ্য ওয়ার্স্ট সিন এভার। আপনি কি জানেন এগুলো যে গিবত? বিকজ দ্যাট পারসন ডাজন্ট নো ইউ। ইয়েস, হিজ হোল ক্যারিয়ার, একটা টাইম ছিল হি টু ডু গুড ভিডিওস, top 5 সিরিজ ছিল, কি জানি ছিল, they actually had point. Even many of his videos had point actually. But recently what happened is he's talking about, I no more find his personality. I think something happened to him. I think he should really get back to what he was and really talk about legit points. Kalke video lasted dike he totally lost track. He said that hijra he compared with Shomukami, whereas you all know, we all are adults, these are totally different things. And he said that আমি তো অত বেশি জানি না, আপনারাই বলেন যে ইসলামের পার্সপেক্টিভ থেকে হিজড়াদেরকে নিয়ে কি বলা হয়েছে। ওয়ারেজ হিজড়াদেরকে নিয়ে আমি নিজেও জানি ফতোয়া আছে, যদি ইসলামের পার্সপেক্টিভ থেকে আসতে হয় এক্সপ্লিসিট কন্টেন্ট দেখাও হচ্ছে গিয়ে মানা, মানে আমি সেক্সুয়াল কিছু দেখতে পারবো না, সেক্সুয়াল কিছুই দেখতে পারবো না আমি, এটা আমেরিকান হোক বাংলাদেশি হোক, সোসাইটাল নর্মস তো আমি ভুলেই গেলাম, আমি ফেসবুকে দেখতে পারবো না। অফকোর্স লিভিং রিলেশনশিপ তো নাই, বিয়ের আগে প্রেমও হারাম, শয়তানের বাক্স টেলিভিশনও দেখা যাবে, কিছুই দেখা যাবে না, ছবি রাখা যাবে না, ছবি দেখা যাবে না, কোনো কিছুই করা যাবে না। যদি আমি ইসলামের পার্সপেক্টিভে আসি, হোয়াট এভার উই টকিং অ্যাবাউট ইজ রং। বাট উনি তো ইসলামের পার্সপেক্টিভ থেকে কথা বলে নাই, বা আমরা তো সবসময় ইসলামের পার্সপেক্টিভ থেকে কথা বলতে পারি না, হি ইজ ডুইং ইউটিউবিং, তাও তো এটাই রং। So we have to have a very reserved lifestyle if we come to Islam. We are not supposed to be here. He is not supposed to be in YouTube. যেটাই হোক, ওটা আমাদের পয়েন্ট না। তো লাস্টে গিয়ে পুরো ভিডিওতে কিন্তু হি ডিডন্ট টক অ্যাবাউট ইসলাম। লাস্টে গিয়ে কেন জানি সে সমকামীকে হিজড়া বানিয়ে দিল, হিজড়া বানানোর পর সে সবাইকে বললো আপনারা আপনাদের ইসলামিক পার্সপেক্টিভ দেন এটার উপর থেকে। তো হি লিটারালি ট্রাইড টু সেভ হিজ অ্যাজ, ডিরেক্টলি কথাটা না বলে আর কি ইনডিরেক্টলি সেটা বলছে হ্যাঁ আমি এলজিবিটি সাপোর্ট করি আবার করিও না, আমি এলজিবিটি সাপোর্ট করি আবার করিও না, আমি আয়মানকে অফেন্ডও করছি না, ডিফেন্ডও করছি না। হ্যাঁ, বাট আসলে কি করতেছে এটা ওনার অ্যাকশনসে বোঝা যাচ্ছে। হি ডাজন্ট ইভেন নো হোয়াট হি ইজ ডুইং, হি ইজ লাইক টোটালি ক্লুলেস। তো আমি আসলে এটা সবার ব্যক্তিগত ব্যাপার, বাট ওনার পুরো ভিডিওতে কিন্তু বোঝা গেল যে ব্যক্তিগত ব্যাপার নাকি না। এবং আই থিঙ্ক হি হ্যাজ ভেরি লিটল নলেজ অফ সমকামি অ্যান্ড হিজড়ার ডিফারেন্স। He should really get that straight. So in his description box, he said that he's open to criticism. So here's the criticism, and here's the reply of us to him, because I think he can use his platform for greater impact. When it comes to our views, we support everybody. Everybody. Until and unless you're a human, you're not harming anyone. Yeah. We support you. Etai. No matter ki dharmo, ki sexual orientation, no matter কোথায় থাকছো, কার সাথে প্রেম করো, এটা তোমাদের পার্সোনাল ব্যক্তিগত ব্যাপার, এটা আমাদের কোনো, আমি ক্ষতি করব না, খারাপ কিছু বলবো না। আমি ইসলামিক নাকি না আমি জানি না, বাট আমি একজন মুসলিম, আমি সেটা জানি। এই জন্য আমি জানি আমি কোনো মানুষের কখনো ক্ষতি করবো না, কাউকে মরার থ্রেট দিব না, যারা মরার থ্রেট দেয় তাদেরকে সাপোর্ট করবো না। রাদার আমি আমার ফেলো মুসলিমসদেরকে সাপোর্ট করার চেষ্টা করব, প্রোটেক্ট করার চেষ্টা করব, এবং যারা আমার ফেলো মুসলিমও না, জাস্ট মানুষ, আমি মানুষ হতে শিখেছি। সবার আগে মনুষ্যত্ব, এটা মনে রাখা লাগবে। দ্যাটস অল ফর টুডে। দেখা হবে ভেরি সুন। আল্লাহ হাফেজ।